वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तुहानू आबाद रखे। बिल्कुल सही गल है तुहाडी। मैं तुहानू जिहड़ी मिसाल दित्ती सी कि बलूचिस्तान दे विच या सिंध दे विच जिहड़े पंजाबी जिन्हां ने जाके उत्थे ज़मीनां आबाद कीतियां, जिन्हां ने उत्थे सर्विसिज दित्तियां अपनियां और 5-7 नस्लां तो उत्थे आबाद रहे, उन्हां नू उत्थों उन्हां ने टारगेट करके मारिया भी और उत्थों नसा दिता, कढ़ दिता और हज़ारां फैमिलियां उत्थों आईयां पंजाब। लेकिन अफसोस पंजाब दे विच कोई कौमी शऊर दा ना करके और पंजाब नू जिहड़ा है पाकिस्तानियत दी वो पाकिस्तानियत जिहदे विच पंजाबी दे वजूद दी नफी है। बाकी कौमां दा वजूद भी उन्हां दा डंडे दा करके वो मनदे ने और ये पाकिस्तानियत दा जिहड़ा जहर है ये उर्दू स्पीकिंग दा तैयार करदा है, जिन्हां ने पंजाब नू 47 च वंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उहदे तुसीं अधिकारी कमीशन दी रिपोर्ट पढ़ो। उन्होंने बकायदा इत्थे बंदे 20,000 बंदा इत्थे भेजिया ताकि पंजाब दे विच कम्यूनल फसाद कराया जाए। सज्जाद जहीर सी उत्थे दा यूपी दा, उहदी जिहड़ी है उन्होंने कमांड दे के इत्थे भेजिया और उन्होंने पंजाब दे विच उहदे वास्ते काम कीता। यूनियनिस्ट पार्टी दे विच लोग तोड़े और पंजाब जिहड़ा है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दी वंड कीती। ते वो जो हुण असीं हो गया, तुहानूं पता है 2 मिलियन पंजाबी, 20 लाख तो उत्ते पंजाबी मोया। ते सानू माजी दे विचों सबक सीखना पएगा, ये सीखना चाहिए। पंजाब दा जिहड़ा लिखारी है, पंजाब दा सौजवान है, ये सुता ही रहा, मेले च ही वड़िया रहा और असी हुण पाकिस्तान च वसदे हां। पाकिस्तान दे विच वसदियां होइयां असी चाहने हां कि पाकिस्तान मजबूत होवे। पाकिस्तान वास्ते साडे तो वड्डा कुर्बानी देने वाला कोई भी नहीं। गलत सी सही सी उस बहस असी पैंदे नहीं कि वो गलत कुर्बानी सी सही सी, वो तो मैं थोड़ा थोड़ी जिहा जिक्र कर दिता कि साडे नाल किहड़ा हाथ होया। लेकिन इस वेले पाकिस्तान च बसदियां होइयां असी मुसलसल कुर्बानियां दे रहे हैं। दूसरे सूबियां चों सानू लान तान गाली ते गोली पई, असी नस के पंजाब आए। हुण पंजाब दे विच साडियां 2-3 कबरां तैयार कीती बैठे ने सारे दे सारे पोलिटिकल पार्टीज और रूलिंग एलीट जिहड़ी है हुक्मरान तबका और पंजाब दा जिहड़ा हुक्मरान तबका खास तौर ते। ठीक है, हुक्मरान हर कौम च हर दौर दे विच बदमाश हुंदे ने, गलत हुंदे ने और अवाम भी मेजोरिटी जिहड़ी है उन्हां नूं इतनी समझ नहीं हुंदी। लेकिन असल जिहड़ा ये ड्यूटी है वो सौजवान दी, उस लिखारी दी जिहड़ा कि कौमां दे विच शऊर लिआंदा है। सिंधी बलोच पठान या बंगाली जिहड़े ने उन्हां दे विच कौमी शऊर उन्हां दे लिखारियां उन्हां दे सौजवानां ने लिआंदा। मसला है कि पंजाब दे विच पंजाबी लिखारी 1849 जदों पंजाब दे विच पंजाबी दी जगह ते उर्दू मंडी गई, उदों तो लैके हुण ताईं सानू एक भी पंजाबी लिखारी ऐसा नहीं मिलता कि जिन्हें पंजाबी वास्ते या पंजाब दे कौमी सवाल दे वास्ते गल कीती होवे। ते हले भी डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं गया बिगड़िया। असी पाकिस्तानी वफाक दे अंदर रहिंदे होए जिहड़े पंजाबी नैशनलिज्म है उसदी गल कर सकते हैं। इत्थे मसला है कि पंजाबी नैशनलिज्म नूं जिन्हां ने गल कीती भी माड़ी मोटी, जिहड़ी मैं कल तुहानूं माड़ा जिहा जिक्र कीता सी कि फखर जमान या और उस तरह दे हनीफ रामे ने किताब लिख दी पंजाब दा मुकदमा, लेकिन वो फिर वही जिहड़ा इस्तेसाली टोला उहदे नाल मिल गए और मिल के उन्होंने वही काम किया जिहड़ा कि वो कर रहा इस्तेसाली टोला पंजाब दे नाल कि पंजाब दे विच पंजाबी लगण नहीं दित्ती। हालांकि बाकी सूबियां दे विच मां बोलियां मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तक लग चुकियां ने। तुसीं अंदाजा करो बलूचिस्तान दे विच पंजाबी भी कंपलसरी सबजैक्ट के तौर पर ऑप्शन है कि पंजाबी कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। वो बलूचिस्तान जितों पंजाबियों नूं कढ़ दिता गया, लेकिन पंजाब दे विच पंजाबी नहीं लगन दे रहे। मैं सुप्रीम कोर्ट मुकदमे कीते 2 बारी, हुण तीसरी बारी मुकदमा कीती बैठा और सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दे चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है कि वह आइन दे मुताबिक और दूसरे सूबे वांग पंजाब च पंजाबी लाओ, लेकिन नहीं ला रहे। ना पिछली गवर्नमेंट ने लाई, ना हुण ये ला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पता कि पंजाबी लग गई तो पंजाबियों दे विच कौमी शऊर आसी। और जिहड़े लोग पंजाबी की गल करते रहे उन्होंने पंजाबी का मतलब ये लिया कि वाघे तो परे कि बई सिखना ना मिलो। और बई वो
ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੂਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਿਆਨੀਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਤਨਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਂਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਥ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਲਾ ਕੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਬੰਨੂ, ਟਾਂਗ, ਕੁਹਾੜ, DI ਖਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਊਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰ ਮੁਬਾਰਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਨੈਸਟ ਹਨ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਉਹੀ ਰਾਗ ਲਾਪ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਪ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 16 ਆਨੇ, ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਠਾਨ, ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ, ਇੱਕ ਬਲੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਔਰ ਗੈਰ ਬਲੋਚ, ਗੈਰ ਸਿੰਧੀ, ਗੈਰ ਪਠਾਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ, ਉਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਾ ਕਿਸੇ ਅਕੀਦੇ, ਬਿਲਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ, ਬਿਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਮਾਵਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਵੱਧ ਨਾ ਘੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ 1-2 ਮੁੰਡੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਨ ਲੱਭਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਖਲਸ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲਿਖਦਾ। ਔਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਨ ਪਰਸਨ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੁਣਨ, ਕੱਲ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਬੈਠਾ, ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਫਾਕੀ ਮੋਹਤਸਿਬ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। DG ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਬਲੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਾਇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਇੱਥੇ 4 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖ 4 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 76 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਮਾਰਿਆਤੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਬਿਊਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 76+ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 2 ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ 4 ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀਆਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਬਲੋਚੀ ਸਿੰਧੀ ਪਸ਼ਤੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਤੇ ਫਿਰ 76 ਦੀਆਂ 76 ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ 4 ਪਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਲਿਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਂਸ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ 3 ਸੂਬੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਏ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 43% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਊਰ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਊਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜੁਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾ ਇਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਲਿਸਾਨੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਸਲੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਔਰ ਬਲੋਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਂਸ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫੈਨੇਟਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦਾਨਾ। ਬਈ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਧ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਸ਼ਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਕਾ ਸਟਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਡਿਬੇਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਮੁਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਪ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਔਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਡਸ ਤੇ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਉਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਨਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਰ ਔਰ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਰੀਏ। ਜੇ ਆਖਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇ ਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
5-7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਲਿਸ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਆਦਮੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਹਿਸਟਰੀ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਪਲੱਸ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ, ਯਾਨੀ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਔਰ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਹੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ਹਿਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸੈਕੂਲਰ ਜ਼ਹਿਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਫੈਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਿਦਮਤਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਾਂ ਮੋਏ ਪੋਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰੇ ਵੰਡਣ, ਉਹ ਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ, ਇਸਲਾਮੀ, ਆਈਨੀ ਹਕੂਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ।